I am so glad to welcome all of you to this very special occasion. We have a double happiness today that we are celebrating two big celebrations together. We are celebrating our Eid celebration at the same time. As we have mentioned here, this is the inaugural ceremony of the current year activities of our managing committee. Today we are marking the inauguration of this year activities of Indian Islamic Center. We are very happy to see you all here to witness this function. We are also celebrating Eid al-Adha today, and moreover for Abu Dhabi Indian Islamic Center, this year is a historic moment since we are going through the 50th year this year. I would like to say that though I don't know the people who are managing the Indian Islamic Center, but I know the works that they are doing, and during the COVID times, I think they have helped the people like anything, and so congratulations and keep up your good work. I also wish the managing team a great success in the coming year programs, especially this being the 50th year. Thank you very much. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ 2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഔപചാരികമായി ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ അതിൻ്റെ സേവന വേദിയിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിൽ ഒട്ടേറെ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിസ്സീമമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ പരിപാടി ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. കുല്ലു ആംദു ബഖൈർ തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ ജമീഅൽ അഅമാൽ സ്വാലിഹാത്ത്. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെയും മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെയും ദീപ്തസ്മരണ ഒഴുകുന്ന മനസ്സുമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.
നമ്രൂദിൻ്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവുമായി ഉറച്ചു നിന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമും പൊന്നുമകനെ നിന്നെ അറക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിരസ വഹിച്ച മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെയും ആ അചഞ്ചല വിശ്വാസവും ദൃഢതയും നമുക്കൊക്കെ ഗുണപാഠമാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം 2022-23 കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു യാത്രയപ്പുമാണ്. ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ രാമസ്വാമി ബലാജി, കൗൺസിലർ ഓഫ് അബുദാബി ഇന്ത്യൻ എംബസി. I would like to kindly welcome Mr. Ramaswamy Balaji, Councillor of Indian Embassy. Mr. Abu Bakr Sahib, respected General Secretary of Abu Dhabi Indian Islamic Center. Mr. Hidayatullah, respected President of IAC. Mr. Shihabuddin, Treasurer of Abu Dhabi Indian Islamic Center. Mr. Krishna Kumar, President, Kerala Social Center. MU Irshad Sahib, General Secretary, Malayali Samajam. Abdullah Farooqi, UAE KMCC. Advocate Muhammad Gunji, General Secretary, Abu Dhabi KMCC. Abdullah Nadwi, Sunni Center. Aisha Shiha, Tafadhal bil Mashkoor ila al-Hafla. As-Sayyida Aisha Shinha, Shurta al-Mujtami'a. Bharti Natwani, Vice President, ILA. പ്രിയപ്പെട്ട മഷ്ഹൂദ് കണ്ണൂരിനെ ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ശുക്രൻ ജസീലൻ ലിതിലാബത്തിന് മുന്തിയ സയ്യിദ് മഷ്ഹൂദ് ഉമർ. അടുത്തത് UAEയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ദേശീയ ഗാനമാണ്, നാഷണൽ ആന്തം ഫോർ UAE ആൻഡ് ഇന്ത്യ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം.
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിനായി അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാന്യനായ ടി കെ അബ്ദുസ്സലാം സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Assalamu alaikum warahmatullah. Very good evening to all of you. On behalf of the managing committee and members of Indian Islamic Center, let me wish a happy Eid to all of you. പ്രിയമുള്ളവരെ, ത്യാഗോജ്വലമായ ഒരു ദിവസം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. I am so glad to welcome all of you to this very special occasion. We have a double happiness today that we are celebrating two big celebrations together. We are celebrating our Eid celebration at the same time. As we have mentioned here, this is the inaugural ceremony of the current year activities of our managing committee. As you may know, our last AGM was held on 24th of last June, and that was our 50th annual general body. Elected the new managing committee members for the coming years. And today, with this happiness day, with all of your witness, we are launching our activities, inshallah. Thank you very much for accepting our invitation and for coming here. At the outset, let me once again welcome all of you. As far as Indian Islamic Center is concerned, we are serving here in this city for the community for last 50 years. And this is our golden jubilee year. So we are planning a number of activities, number of programs as part of our golden jubilee celebration. Once again, thank you to all for giving your tremendous support for the past years, and we request the same to you. We are so happy that the government of UAE has given all the facilities to gather, to celebrate, and to conduct this kind of celebrations and activities in this country. This land was gifted by the former president of this nation and father of the nation, Marhum His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. And this beautiful building also was gifted by the royal family of this nation. At this juncture, let me thank and we express our gratitude to the great nation and the president of this country, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and also to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President of this UAE, and all the royal family and rulers of this country. Also, the very good residents of United Arab Emirates. I have to thank our chief patron, Janab M.A. Yusuf Ali Sahib, because of his influence
with the royal family, we could have been achieved this beautiful building. And also, maybe some of you know that we have also allocated a new plot in Musafa, Sheikh Mohammed bin Ziti. Inshallah, very near future, we will have a beautiful building there also. We have a lot of families in Musafa area. We can go there, we can enjoy, we can gather, we can conduct this kind of programs there as well. So I request your prayers to have that building also very soon, inshallah. Indian Islamic Center is serving to the community with its variety of activities. Sir, we have most of our audiences are from Kerala, so I think I will do multi-language as well. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ രണ്ട് ഭാഷയിലേക്ക് പറയുന്നില്ല. ആദ്യം മലയാളം പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാം ഇൻഷാല്ലാ. ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We have our educational committee, educational team, and they are conducting lots of educational activities like summer camp activities for our students. We have educational training centers, workshops, career guidance, and educational awards. Also, in the winter season, we used to conduct winter camps for the students as well. And we have our religious wing also conducting lots of religious classes like Quran classes by the very famous orator Janab Simsarul Haq Udavi. അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മറ്റ് ഹദീസ് ക്ലാസ്സുകൾ, തജ്വീദ് ക്ലാസ്, ലേഡീസ് ഓൺലി ക്ലാസ്സുകൾ, അങ്ങനെ വിവിധ ഇസ്ലാമിക് മെസ്സേജുകൾ ഓൾസോ we are giving to the society. ഇസ്ലാമിക് റിലീജിയസ് വിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഉംറ സർവീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെലവിൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉംറ സർവീസുകളുടെ സേവനം നമ്മളിവിടെ നടത്തി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഇസ്ലാമിക് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ, എല്ലാ റമദാൻ മാസത്തിലും ഖുർആൻ റെസിറ്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇങ്ങനെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക് മെസ്സേജുകൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓൾസോ വി ഹാവ് അവർ കൾച്ചറൽ വിങ് under which we are conducting the celebrations like two Eid celebrations, Indian independence celebrations, UAE National Day celebrations, Republic Day celebration, and many such celebrations, I mean the competitions for the kids as well. ഞങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് വിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കരാട്ടെ ക്ലബ്ബുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ക്ലബ്ബുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കീഴിൽ വിവിധ മത്സരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ ഷൂട്ടൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ, കബഡി മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നു വരുന്നു. പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് അവർ കീ ഏരിയ അണ്ടർ വിച്ച് വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ്, ഹെൽത്ത് ക്ലാസ്സസ്, ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ്, ടൂർ പ്രോഗ്രാംസ്. ഓൾസോ ഇവിടെ അബുദാബിയിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ആര് മരണപ്പെടുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളണ്ടിയർമാർ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ആ ഡെഡ് ബോഡികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട BC അബൂബക്കർ, അബ്ദുൽ അസീസ് കാളിയാടൻ തുടങ്ങിയ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തകർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു വരുന്നു. ശ്ലാഘനീയമായ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലിറ്റററി വിഭാഗം, അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു വിപുലമായ ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി വരുന്നു. സൊവനിയർ പബ്ലിക്കേഷൻ, ബുക്ക് റിലീസ്, അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ ലിറ്റററി വിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ IT ആൻഡ് മീഡിയ, അതിൻ്റെ കീഴിൽ ധാരാളം ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വർക്ക്ഷോപ്സ്, IT ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അവയർനെസ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ അതിന് കീഴിൽ നടത്തി വരുന്നു. വളരെ പ്രധാനമായ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റിലീഫ് വിങ്. അണ്ടർ റിലീഫ് വിങ് വി ആർ സപ്പോർട്ടിങ് മെനി ഡിസേർവ്ഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് പീപ്പിൾ. യു നോ, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് number of requests from various areas from India, from
for the treatment requests for cancer patients, kidney patients, heart patients, for building a small heart. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരെയും വേണ്ട രീതിയിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എഴുത്ത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തയായ ഒരു വനിത VP റാബിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ആ വനിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. സാക്ഷരതാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ജന്മന ഡിസേബിൾഡായി അവരുടെ ജീവിതം ആ വീൽ ചെയർ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത്, മോട്ടിവേഷൻ രംഗത്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ 2 അനിയത്തിമാർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡാണ്. അവരുടെ ഒരു അനിയത്തി കോവിഡ് സമയത്ത് മരിച്ചു, മറ്റൊരു അനിയത്തി ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മരിച്ചു. ഈ റാബിയ എന്നുള്ള ആ സഹോദരിയും ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലാണ്. ധാരാളം അവാർഡുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ചെറ്റക്കുടിലിൽ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട്, ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മരണപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ വികലാംഗരായ കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്. അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആ എഴുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വായിച്ച ആ സമയം മുതൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് അതിന് അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുമായി ആ ഒരു ദുഃഖം പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ആ സഹോദരിയുടെ വേദന ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫണ്ട് റൈസിങ് നടത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടാകുന്ന ഒരു നല്ല ഫണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സന്മനസ് നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തകർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി കൈകോർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു കൈസഹായം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതൊരു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അപേക്ഷകൾ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് പ്രൊലോങ്ങിങ് മൈ സ്പീച്ച്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. യു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾ കം ഹിയർ ടു എൻജോയ് the musical festival. We will be continuing our musical fest till last night inshallah. So എല്ലാവരും അവസാനം വരെയും ഈ ആഘോഷ രാവിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഈ മഹനീയ ഈ ആഘോഷ രാവിൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തിനായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് one of the very special guests, that is none other than Mr. Ramaswamy Balaji. He is the counselor of Indian Embassy. He is the representative of His Excellency our Ambassador Sri Sanjay Sudhir. The special of Mr. Balaji is he is also new in Abu Dhabi. This is the first time he is coming to a public function, and we are so lucky and we are so privileged to welcome him on this very special occasion to our premises. Thank you, sir. Welcome to our this occasion, and thank you for accepting our invitation at the very beginning and here with us to inaugurate our current year activities. നമ്മളുടെ ഈ ചടങ്ങിന് ഈദ് സന്ദേശം നൽകുന്നത് നമ്മളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട അബുദാബി സുന്നി സെൻറ്ററിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ എത്താമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നു ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടരാജൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാത്തത് കാരണം എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കേരള സോഷ്യൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അബുദാബി മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി MU ഇർഷാദ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Let me also welcome Mrs. Bharati Natwani, the Honorable Vice President of Indian Ladies Association. She also come with her colleagues also. Thank you very much and welcome all of you to this function. Abu Dhabi
KMCCയുടെ നേതാവും UAE KMCCയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അബ്ദുള്ള ഫാറൂഖി സാഹിബ് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അബുദാബി KMCCയുടെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാഹിബ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അബുദാബി കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ്, വി നോ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് us and we are always supporting them also. Individually we are supporting the community. They are always coming here. They are conducting lots of awareness classes on the cyber security, on different subjects of Abu Dhabi laws and rules and regulations. So thank you Madam Aisha for coming and attending this function. ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു സെൻഡ് ഓഫ് കൂടി അബുദാബി കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിൻ്റെ ദീർഘനാൾ നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിരുന്നിരുന്ന മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ ജമാൽ, അദ്ദേഹം ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലോട് വിട പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് എ സെൻഡ് ഓഫ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഇൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ. ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീഡിയ പ്രവർത്തകർ, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർമാർ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും സഹകരിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റാക്കോ ജനറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ്, ജെമിനി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, ക്രിയേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ് സാഹിബ്, ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രതിനിധികൾ, അഹല്യ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡോക്ടർമാർ, നോബൽ ഗ്രൂപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കീസ്, റജബ് കാർബോ, WTE അക്കാഡമി, LLH ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങി എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും, ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹൃദയർക്കും കലാപ്രേമികൾക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്വാഗതവും ഓതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹിദായത്തുള്ള സാഹിബിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening to all dignitaries, guests, friends. With great enjoy and sheer pleasure of Eid ul-Adha. Honorable Chief Guest, Counselor of Indian Embassy, Mr. Ramaswamy Balaji, respected President of Kerala Social Center, Mr. Krishna Kumar Sir, respected General Secretary, Malayali Samaj, Mr. M.U. Irshad, respected representative from Indian Ladies Association, Bharati Natwani, our guest, Mr. Abdul Jamal and Aisha Shiha from Abu Dhabi Community Police, orator and chairman Sunni Center, Dr. Abdurrahman Olavattur, eminent speaker and UAE Central KMCC leader Abdullah Farooqi, energetic leader and General Secretary of Abu Dhabi KMCC, Advocate Muhammad Gunyi, Treasurer, General Secretary of Indian Islamic Center, Abdul Salam Sahib, Treasurer, Indian Islamic Center, Mr. Shihabuddin, President, Abu Dhabi Sunni Center, Janab Abdullah Nadawi, Cultural Center Secretary, Ashraf Najat, State KMCC leaders, Sunni Center leaders, and newly elected Managing Committee members and secretaries of various wings of Indian Islamic Center, subcommittee members and volunteers, and representatives of various committees of KMCC and Sunni Center. My dear colleagues, ladies and gentlemen, once again, happy Eid Mubarak. Today we are marking the inauguration of this year activities of Indian Islamic Center. We are very happy to see you all here to witness this function. We are also celebrating Eid ul-Adha today, and moreover for Abu Dhabi Indian Islamic Center, this year is a historic moment since we are going through the 50-year
this year. On behalf of Mr. Baba Haji, President of Indian Islamic Center, we convey our gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the nation UAE, and Mr. Yusuf Ali Sahib, Chief Patron of Indian Islamic Center. As you know, Abu Dhabi Indian Islamic Center has a history of conducting colorful events in the past. We opt to continue the same tradition this year also. We request all of your support, especially the support of the organizations and business personality to conduct all these events this year. When we discuss about Eid al-Adha, Eid al-Adha is a celebration of sacrifice, love, affection, and human values. This history behind the Eid al-Adha is the great sacrifice of Prophet Ibrahim alayhi salam. The world today needs sacrifice. People need to take the values of Eid al-Adha to give a good message to the current world. Coming back to the 50th year's celebration of Indian Islamic Center, we want all of your support to present a lot of events and a lot of charitable activities. We expect to continue the support from all of you. Thanking you. I am concluding my speech. Thanks to all. Thank you. I kindly invite Mr. Ramaswamy Balaji, the Honorable Counselor of Indian Embassy, in order to inaugurate the program. Assalamu alaikum, brothers and sisters, and the friends in the dais. Malayalam korchu ariyam, but samsarikkan paadilla. So kindly forgive me. I'll be speaking in English only. As it has been pointed out, this is the first function I am attending, and one thing it is clear is that I will not be missing home. That is clear from seeing the crowd here. Thanks for that. And I would like to say that though I don't know the people who are managing the Indian Islamic Center, but I know the works that they are doing, and during the COVID times, I think they have helped the people like anything. And so congratulations and keep up your good work. I would also like to point out that the Indian High Commission, especially the counselor work, that is with you, and any help, any this thing, please feel free to contact us. And thank you, Abdul and Hidayatullah. I also wish the managing team a great success in the coming year programs, especially this being the 50th year. Thank you very much. And, thank you and salam alaikum. Thank you. ഈ പവിത്രമായ ദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടി അബുദാബി സുന്നി സെൻ്ററിൻ്റെ ആദരണീയനായ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹിമാൻ മലവി ഒളവട്ടൂരിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ അംബിയാ വൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. Respected Chief Guest of the event, Mr. Ramaswamy from Indian Embassy, ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈദുക്കും മുബാറക് വകുല്ല ആമിൻ വഅൻതും ബിഖൈർ. في بداية كلامي ونيابة عن المقر الهندي الإسلامي في أبو ظبي والجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات ووزرائها وأعيانها وشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض المعطاء متمنين للجميع التوفيق والسداد. സഹോദരങ്ങളെ, രണ്ട് സന്തോഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ പുതിയ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനാരംഭം കുറിക്കുന്നതോടൊപ്പം നാം എല്ലാ വർഷവും നിർവഹിച്ചു വരാറുള്ള വിശിഷ്ടമായ ഈദുൽ അദ്ഹയുടെ ആഘോഷം കൂടിയാണ് നാം ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരേ സമയം ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമുക്കേവർക്കും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈദുൽ അദ്ഹ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ന് ചിന്തിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഇതൊരു അസുലഭ അവസരം കൂടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ സേവനങ്ങളെപ്പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോട് സൂചിപ്പിച്ചു. ആ സന്ദേശം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് സത്യത്തിൽ ഈദുൽ അദ്ഹയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്തിൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ്. റമദാൻ ആവട്ടെ, ഈദുൽ ഫിത്തർ ആവട്ടെ, ഈദുൽ അദ്ഹ ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ്. റമദാനിൽ പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകുമ്പോൾ റമദാൻ്റെ പരിസമാപ്തിയായി ഈദുൽ ഫിത്തർ നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രയാസമകറ്റാൻ, പട്ടിണി അകറ്റാൻ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഈദുൽ അദ്ഹയുടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമുന്നതമായൊരു മാതൃക, ഒരു ജീവിത സന്ദേശം നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ്. ആ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ വിളംബരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ബലി പെരുന്നാൾ അഥവാ സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബലിയർപ്പണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ സന്ദേശം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം മകനെ ബലിയെറുക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ള മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു ത്യാഗമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ അതിന് തുല്യമായൊരു സംഭവമില്ല. അത്രയും വലിയ ഇന്ന ഇബ്രാഹിം അക്കാന ഉമ്മത്തൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു സമുദായമായിരുന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല, മൊത്തം മനുഷ്യകുലത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകാൻ യോഗ്യനായ അത്രയും വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ സ്വന്തം മകനെ അറുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ത്യാഗത്തിൻ്റെയും അർപ്പണത്തിൻ്റെയും മാതൃക കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ബലികർമ്മം. മിക്കവാറും എല്ലാ മതങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ്. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ ബലിമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാംസവുമാണ്. അതാണ് ഈ മെസ്സേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലോകത്തെങ്ങും പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഈദുൽ അദ്ഹ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി പത്മശ്രീ റാബിയ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രയാസത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഈ ഈദിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്തരമൊരു ത്യാഗത്തിന്, സഹജീവി സ്നേഹത്തിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ ഈദുൽ അദ്ഹ നൽകുന്നത് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെയും നമ്മുടെ സഹോദര സംഘടനകളുടെയും ഈദുൽ അദ്ഹ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈദ് മുബാറക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അടുത്തത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ കേരള ശിവസേന സെൻറ്റർ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഹിദായത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അബ്ദുൽ സലാം, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കോൺസുലർ ശ്രീ രാമസ്വാമി ബാലാജി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹത്തായ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അത് സ്മരണ പുതുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സഹജീവികളുടെ ഐശ്വര്യത്തെപ്പറ്റി, ക്ഷേമത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കേണ്ടതും അവർക്കായി നമ്മുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നതുമാകണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ. ഇതൊരാഘോഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മുന്നേ കടന്നുപോയവർ സഹിച്ച നിരവധി ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ വരുന്ന തലമുറക്ക് നൽകാൻ അത്തരത്തിലൊരു പുതിയ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞയായി തന്നെ നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അബുദാബി കേരള സോഷ്യൽ സെൻ്റർ പേരിൽ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ 2022-23 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം കൂടെ ഈ ഒരു മഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിവിധ മേഖലകളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, അതേപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, റിലീഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, എല്ലാറ്റിലും അത്തരം സംഘടനകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കേരള സോഷ്യൽ സെൻ്ററിൻ്റെ സന്നദ്ധത അറിയിക്കാൻ കൂടെ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും പ്രവാസികളിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി മാറാനും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ് അബുദാബിയിലെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും സംഘടനകളും. ആ ഉത്തരവാദിത്വം കേരള സോഷ്യൽ സെൻ്ററും ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ കേരള സോഷ്യൽ സെൻ്ററിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തത് ചുരുങ്ങിയ വാക്കിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി MO ഇർഷാദ് സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷവേദി, റെസ്പെക്റ്റഡ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീ രാമസ്വാമി ബാലാജി, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അബുദാബി മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ ഈദ് ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇന്നൊരാഘോഷത്തിൻ്റെ രാവ് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മഹാമാരിയിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങി മരണഭയത്തോടുകൂടി തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ പോലും ഒന്ന് എത്തി നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ആ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ കൂടിച്ചേരാനും പരസ്പരം കാണാനും സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനും ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞതിന് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പാൻഡമിക്, ഒരു മഹാമാരിയിലെ പിടിയിലായിരുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കും അടുത്ത നിമിഷം എന്ന് പോലും അറിയാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റേതായാലും KSCയുടേതായാലും മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ പോലുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവെച്ചു. കുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങൾ, പാട്ടിൻ്റെ വേദികളൊക്കെ നമുക്ക് അന്യമായി പോയി. പക്ഷേ അപ്പോഴും ആ സംഘടനകൾ കൈവിടാതെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്: ജനസേവനത്തിൻ്റെ മാർഗം. കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്, ആഹാരം കിട്ടാത്തവർക്ക്, ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് ഈ സംഘടനകളുടെ വോളണ്ടിയർമാർ, ആ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അമച്വർ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകർ, അവരൊക്കെ ഓടിയെത്താൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംഘടനകൾ ഇതുപോലെ നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഒരു സമൂഹം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൈവിടാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകൾ നിലനിൽപ്പ് എന്നും അനിവാര്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഇതെല്ലാം മാറി പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയ കരുത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ അധികാരമേൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അബുദാബി മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ എല്ലാ സഹകരണവും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
അടുത്തതായി നമ്മോട് ആശംസകൾ സംസാരിക്കുന്നത് UAKMCCയുടെ നേതാവും ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതനുമായ യു അബ്ദുള്ള ഫാറൂഖ് ഇസ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഞാൻ മുമ്പിൽ വഹീദ ടീച്ചർ മുതൽ പിന്നിലിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് കുട്ടി വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫേസ് നോക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് പ്രസംഗം നിർത്തണം, ഞങ്ങൾക്കൊരിത്തിരി കർണപീയൂഷങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിതാ വിട്ടൊഴിയുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. I kindly invite Bharati Nathwani for filtered speech in few words. Good evening and Eid Mubarak to all the dignitaries and all the friends. I am Bharati Nathwani from Indian Ladies Associations, Abu Dhabi. I am here on behalf of my president Ambreen Sheikh, who is on a short trip to India. First of all, Indian Ladies Association extends warm wishes to the new managing committee of Indian Islamic Center. We wish you all the very best. And it's very nice to see all the ladies here. I have been to Abu Dhabi since last 30 years, but this is my first visit to Islamic Center. Thanks a lot. Thank you so much for calling us. And Indian Ladies Association is a non-profitable organization which is managed and run by only ladies. And I have few my committee members with me, and they are here. And thanks a lot to Indian Islamic Center. We hope to have many programs together. Wish you all the very best. Thank you. അടുത്തത് നമ്മോട് ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ അബുദാബി KMCCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി. Chief guest of this evening, Mr. Ramaswamy Balaji, the counselor from Indian Embassy, and other dignitaries on the dais and off the dais. Assalamu alaikum, a very good evening to all. ആദ്യമായി അബുദാബി KMCCയുടെ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ 2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് വിങ്ങുകളുണ്ട്. ആ വിങ്ങുകളുടെ പ്രവർത്തനം വരും വർഷങ്ങളിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പല ആളുകളും വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. മറ്റൊരു കാര്യം, സിൻസ് Mr. Ramaswamy is here, I would like to highlight, and I do appreciate the services rendering by the Indian Embassy to the community. We had witnessed that kind of services when the COVID pandemic peak time, and also we had a recent incident that when KMCC requested to provide a ticket to the family, at the same time the Indian Embassy considered and provided that ticket to the family with a considerable amount at the peak right time in this scenario. I wish to compare KMCC and Indian Islamic Center as a fire station with a well-equipped fire station. Instead of fuel and equipment, the KMCC has the voluntary workers, sincere, dedicated, compassionate, passionate, and readiness to work to the Indian community here. I have one request to the Honorable Mr. Ramaswamy. If there is a provision, whenever Indian Embassy feels some services need to assign to an organization
in Abu Dhabi. We, the KMCC, are ready to take that challenge with a great pressure, but without any financial impact. I do not want to prolong my speech. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ വരും വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മഹത്തരമായി തീരട്ടെ എന്നും കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അടുത്തത് ഏറെക്കാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അബുദാബി കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജമാൽ സാഹിബിനുള്ള യാത്രയപ്പാണ്. അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒട്ടനവധി സേവനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയപ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you for all the dignitaries and leaders. We are going to close our program. അടുത്തത് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ IAC-യുടെ ട്രഷറർ ഷിഹാബുദ്ദീൻ പരിയാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ്. I wish you a happy Eid Mubarak. Respected guest of this evening, Mr. Ramasamy Balaji and other distinguished guests on the desk and off the dais. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ 2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഔപചാരികമായി ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ അതിൻ്റെ സേവന വേദിയിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിൽ ഒട്ടേറെ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിസ്സീമമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, I want to express my immense gratitude to our chief guest of this evening, Mr. Ramasamy Balaji, who officially inaugurated our this year activities. Really, it was inspiring words we heard from him. Once again, thank him for he sparing his valuable time from his busy schedule. Thank you, sir. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നിട്ടുള്ള KSCയുടെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ, മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ഇർഷാദ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ILA മിസ്സിസ് ഭാരതി നത്വാനി, മിസ്റ്റർ അബ്ദുള്ള ഫാറൂഖി, അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈദ് സന്ദേശം കൈമാറിയ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒളവട്ടൂർ, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ചിട്ട സ്പോൺസർമാർ, മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വളണ്ടിയർ വിങ്, അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പേർ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ പരിപാടി ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തായി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സംഗീത വിരുന്ന് ഇവിടെ തുടരുന്നതാണ്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി നജാത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ത്യാഗ സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഇന്ന് 2022-2023 പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും
അതുപോലെ തന്നെ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷവുമാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈദും ഇശലും. ഒരിക്കൽ കൂടി ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യ ഗാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നല്ല ഒരു പെരുന്നാൾ ഗാനവുമായി വരികയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടുറുമാൽ എന്ന ഷോയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ആദിലത്തും. ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ മലയാള ഗാനശാഖയ്ക്ക്, മാപ്പിള ഗാനശാഖയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഴശ്ശിരാജ പോലത്തെ നല്ല സിനിമകളിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റിയ നമ്മുടെ ബഷീർ പയ്യന്നൂരും അഷ്റഫ് പയ്യന്നൂരും അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരു പെരുന്നാൾ ഗാനം ആലപിക്കാനായി വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അഷ്റഫ് പയ്യന്നൂർ ആൻഡ് ആദിലത്ത്. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പെരുന്നാളായി ദിനം ചേർന്ന് നാം കൊണ്ടാടണം. ആദ്യം തക്ബീർ ചൊല്ലണം, ഈദ്ഗാഹിൽ ചെല്ലണം. ഇന്ന് പെരുന്നാളായി ദിനം ചേർന്ന് നാം കൊണ്ടാടണം. ആദ്യം തക്ബീർ ചൊല്ലണം, ഈദ്ഗാഹിൽ ചെല്ലണം. ഇന്ന് പെരുന്നാളായി ദിനം ചേർന്ന് നാം കൊണ്ടാടണം. ആദ്യം തക്ബീർ ചൊല്ലണം, ഈദ്ഗാഹിൽ ചെല്ലണം. കൊട്ടാരവും പൊട്ടിച്ചിരിക്കണം ഫർഹാലേ. പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഒട്ടും അറിയാതെ ചുടരാതെ. കുടിലും കൊട്ടാരവും പൊട്ടിച്ചിരിക്കണം ഫർഹാലേ. മശരിക്കും മഗ്രിബും ഒരുപോലെ മാനവർക്കാനന്ദ പെരുന്നാളേ. മശരിക്കും മഗ്രിബും ഒരുപോലെ മാനവർക്കാനന്ദ പെരുന്നാളേ. ഇന്ന് പെരുന്നാളായി ദിനം ചേർന്ന് നാം കൊണ്ടാടണം. ആദ്യം തക്ബീർ ചൊല്ലണം, ഈദ്ഗാഹിൽ ചെല്ലണം.
ത്യാഗത്തിൻ സ്മരണയിൽ ബലിപെരുന്നാൾ സുറൂറാൽ കൊണ്ടാടാം ഈ പെരുന്നാൾ. ഇന്ന് പെരുന്നാളായി ദിനം ചേർന്ന് നാം കൊണ്ടാടണം. ആദ്യം തക്ബീർ ചൊല്ലണം, ഈദ്ഗാഹിൽ ചെല്ലണം. ഇന്ന് പെരുന്നാളായി ദിനം ചേർന്ന് നാം കൊണ്ടാടണം. ആദ്യം തക്ബീർ ചൊല്ലണം, ഈദ്ഗാഹിൽ ചെല്ലണം. ഇന്ന് പെരുന്നാളായി ദിനം അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. വീണ്ടും ഒരു നല്ല ഗാനം മക്ക മദീന എന്ന ഗാനവുമായി വരികയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ അഷ്റഫ് പയ്യന്നൂർ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمين عالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمين മക്ക മദീന ഞാൻ ഓർത്തുപോയി, ഹക്ക് റസൂലിന്റെ നിലവിലായി. മക്ക മദീന ഞാൻ ഓർത്തുപോയി, ഹക്ക് റസൂലിന്റെ നിലവിലായി. കഴബയ വലം വച്ച് പാറുന്ന കിളികളിൽ, കഴബയ വലം വച്ച് പാറുന്ന കിളികളിൽ ഒരു കിളി ഞാനാവാൻ കൊതിച്ചു പോയി. മക്ക മദീന ഞാൻ ഓർത്തു പോയി, ഹക്ക് റസൂലിന്റെ നിലവിലായി. സത്യത്തിൻ പ്രകാശമായി തിളങ്ങി, സന്മാർഗ പ്രതീകമായി വിളങ്ങി ഖാതിം നബി റസൂൽ. അജറുൽ അസ്വദൊന്ന് മുത്തി മണക്കുവാൻ, അജറുൽ അസ്വദൊന്ന് മുത്തി മണക്കുവാൻ. ആ മണത്തരികളൊന്നിൽ പാദം പതിക്കുവാൻ, ആ മണത്തരികളൊന്നിൽ പാദം പതിക്കുവാൻ. സംസം കിണറിന്ന് കുടിച്ചെന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ആശയായി. മക്ക മദീന ഞാൻ ഓർത്ത്
ഓർത്ത് പോയി അബ്ദു റസൂലിൻ്റെ നിലവിലായി. സഫയും മറുവ കണ്ട് കണ്ണ് കുളിർക്കുവാൻ, സഫയും മറുവ കണ്ട് കണ്ണ് കുളിർക്കുവാൻ, ഷറഫുറ്റ തീരത്താകെ ചുറ്റി നടക്കുവാൻ, ഷറഫുറ്റ തീരത്താകെ ചുറ്റി നടക്കുവാൻ, സൗഭാഗ്യമുത്ത് സൗഭാഗ്യമുത്ത് റസൂലിൻ്റെ നാട്ടില്, സൗഭാഗ്യമുത്ത് റസൂലിൻ്റെ നാട്ടില് ചെന്നെത്തുവാനുള്ള തുടിക്കലായി. മക്ക മദീന ഞാൻ ഓർത്ത് പോയി അബ്ദു റസൂലിൻ്റെ നിലവിലായി. മക്ക മദീന ഞാൻ ഓർത്ത് പോയി അബ്ദു റസൂലിൻ്റെ നിലവിലായി. കഴബയ വലം വച്ച് മാറുന്ന കിളികളിൽ, കഴബയ വലം വച്ച് മാറുന്ന കിളികളിൽ ഒരു കിളി ഞാനവൻ കൊതിച്ച് പോയി. മക്ക മദീന ഞാൻ ഓർത്ത് പോയി അബ്ദു റസൂലിൻ്റെ നിലവിലായി. മക്ക മദീന ഞാൻ ഓർത്ത് പോയി അബ്ദു റസൂലിൻ്റെ നിലവിലായി. റസൂലേ റസൂലേ യാ 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 റസൂലേ. പഴയ തലമുറയും പുതിയ തലമുറയും ഒരുപാട് ഏറ്റുപാടുന്ന മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഒരു നല്ല ഗാനവുമായി വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അത്തു, ഈ വേദിയിലേക്ക് അത്തുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ഒരു നല്ല ഗാനം ആലപിക്കാനായി. നീക്കുണ്ട് പയ്യൽ പീറായത്തിൽ ഒത്തോരു മീത്ത് കളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ ഉറ്റോരു വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിടാതെ നീക്കുണ്ട് പയ്യൽ തീരായത്തിൽ ഒത്തോരു മീത്ത് കളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ കുറ്റോരു വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിടാതെ. നീക്കുണ്ട് പയ്യൽ തീരായത്തിൽ ഒത്തോരു മീത്ത് കളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ കുറ്റോരു വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിടാതെ.
നജീമത്തെണ്ടും നാങ്കൾ കാശയും വൻവീശ് വാസം തന്നെ അയ്യവൻ നാമത്തെ മൊയ്യും സീനു തുജാർ ആമയൻ നാമം നജീമത്തെണ്ടും നാങ്കൾ കാശയും വൻവീശ് വാസം തന്നെ ഒയ്യേ നീക്കുണ്ട് പയൽ പീറായത്തിൽ ഒത്തോരു മീത്ത് കളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ കുറ്റോരു വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിടാതെ കയ്യൊത്ത് കേട്ടാനും മൊയ്യൊത്ത് വാവാനും ഹക്കായേ കൽബകം ചിക്കാവേച്ച് പിറകെ കത്തുമ്പൂലുകൾക്കൻ എത്തിയാരേ കയ്യൊത്ത് കേട്ടാനും മൊയ്യൊത്ത് വാവാനും ഹക്കായേ കൽബകം ചിക്കാവേച്ച് പിറകെ കത്തുമ്പൂലുകൾകൻ എത്തിയാരേ ഒയ്യേ നീക്കുണ്ട് പയൽ തീരായത്തിൽ ഒത്തോരു മീത്ത് കളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ കുറ്റോരു വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിടാതെ രാജൻ ചെയ്യും നീക്കാകിനായി വല്ലാതുളർച്ചയിൽ ചൊല്ലിയതാൽ ബാബ വശങ്കി ഭാഷീപ്പെട്ടരശനിക്കായി രാജൻ ചെയ്യും നീക്കാകിനായി വല്ലാതുളർച്ചയിൽ ചൊല്ലിയതാൽ ബാബ വശങ്കി ഭാഷീപ്പെട്ടരശനിക്കായി ഒയ്യേ നീക്കുണ്ട് പയ്യൽ തീരായത്തിൽ ഒത്തോരു മീത്ത് കളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ കുറ്റോരു വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിടാതെ ഒയ്യേ നീക്കുണ്ട് പയൽ തീരായത്തിൽ ഒത്തോരു മീത്ത് കളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ കുറ്റോരു വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിടാതെ ഒയ്യേ നീക്കുണ്ട് പയൽ തീരായത്തിൽ ഒത്തോരു മീത്ത് കളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ കുറ്റോരു വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിടാതെ തെറ്റിടാതെ തെറ്റിടാതെ
അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനായ ത്വാഹ റസൂല്, ലോകം വാഴ്ത്തിടുന്ന സ്നേഹ റസൂല്, നേരായ ദീനിൻ കീർത്തിയോതി ആറ്റൽ റസൂല്, ഈ ഹക്കിലേക്ക് വെളിച്ചം കാട്ടി റസൂല്. റസൂലേ रसूले शरफा नूरे जमाले पुलिवान खैरे या सैदी हबीबी या हाशिमी नसीबी या नमागे पूरी शयाजीर रसूले. അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനായ ത്വാഹ റസൂല്, ലോകം വാഴ്ത്തിടുന്ന സ്നേഹ റസൂല്, നേരായ ദീനിൻ കീർത്തിയോതി ആറ്റൽ റസൂല്, ഈ ഹക്കിലേക്ക് വെളിച്ചം കാട്ടി റസൂല്. വാനങ്ങളിഴുമേറിയേകരാവില് ആരാരും ഹൽക്ക് എത്തിടാത്ത ദിക്കില്, യാ നബി വസ്സലാം യാ റസൂൽ വസ്സലാം. ജഗമാകെ മുർസലാരെ ജയമേകിയുള്ള വീരെ, മഹമൂദ് കാസിമോരെ മബ്റൂർ തങ്ങളാരെ, യാ നബി അതിലങ്കും തങ്കശോഭ അതിലങ്കും തിങ്കൾ തോപ, മികവേറും സ്വർഗസ്ഥാനം വാഴും തീരിതനീ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനായ ത്വാഹ റസൂല്, ലോകം വാഴ്ത്തിടുന്ന സ്നേഹ റസൂല്, നേരായ ദീനിൻ കീർത്തിയോതി ആറ്റൽ റസൂല്, ഈ ഹക്കിലേക്ക് വെളിച്ചം കാട്ടി റസൂല്. ഒത്തോരും നഫ്സി എന്ന കീഴുനാളില്, ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഷാഫിയാകും കാമില്, യാ നബി അസ്സലാം യാ റസൂൽ വസ്സലാം. മദ്ഹേറും എണ്ണിലാവേ മഹത്വം നിറഞ്ഞ പൂവേ, മശകത്ത് മാറ്റിയോരേ മുഹിബേറ്റം വെച്ച ജീവേ, യാ നബി കലിമത്തുരത്ത ഫഖ്റി പരിവുറ്റ സൈദാരെ, ഹസനത്തിലൂട്ടിയുള്ള നാദപുത്ര റസൂലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനായ ത്വാഹ റസൂല്, ലോകം വാഴ്ത്തിടുന്ന സ്നേഹ റസൂല്, നേരായ ദീനിൻ കീർത്തിയോതി ആറ്റൽ റസൂല്, ഈ ഹക്കിലേക്ക് വെളിച്ചം കാട്ടി റസൂല്. റസൂലേ ശരഫ നൂറേ ജമാലേ പൊലിവാൻ ഖൈറേ, യാ സയ്യിദി ഹബീബി യാ ഹാഷിമി നസീബി, യാ നമാഗെ പൂരി ശയാതീർ റസൂലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനായ ത്വാഹ റസൂല്, ലോകം വാഴ്ത്തിടുന്ന സ്നേഹ റസൂല്, നേരായ ദീനിൻ കീർത്തിയോതി ആറ്റൽ റസൂല്, ഈ ഹക്കിലേക്ക് വെളിച്ചം കാട്ടി റസൂല്.
ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ അങ്ങാരെ എന്നറിയില്ലേ അങ്ങീ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങ് വെറും നാലണയില്ല യജകനായെന്നോ അങ്ങാരെ എന്നറിയില്ലേ അങ്ങീ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങ് വെറും നാലണയില്ല യജകനായെന്നോ ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ പ്രാണസഖി നന്നായി അറിയാം ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ മീറാണെന്ന് എന്നാലും എന്റേതായൊരു ദിർഹവുമില്ല പ്രിയേ ഉമർ ഇബ്നുൽ അബ്ദുൽ അസീസ് സഹധർമ്മിണിയാം ഫാത്തിമ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംഭാഷണമാം ഒന്നിതു കേട്ടിടുവിൻ അമവിയ രാജകുമാരൻ സുഖലോലിബ്നാൻ ഇബ്നുൽ അസീസ് അധികാരം കൈവന്നപ്പോൾ ഫക്കീറായി മാറി ഒരു പിറവി അവരുടെ വീട് പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യാനായി ഒരു ദിവസം ഉമറിൻ വീട്ടിൽ എന്നവർ ചൊല്ലുകയായി ഒരു കാര്യം ചൊല്ലൂ പെണ്ണെ ഉമറുൽ ഖലീഫ താമസമിവിടെ ഒരു കാര്യം അവരോടോതാൻ തങ്ങളെ വീടെവിടെ ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ ഇതു കേട്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ ഫാത്തിമ ചൊല്ലി നിങ്ങളിരിപ്പു ഇതു തന്നെ അവരുടെ വീട് കാര്യം ചൊല്ലിടുവിൻ ഇതു കേട്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ ഫാത്തിമ ചൊല്ലി നിങ്ങളിരിപ്പു ഇതു തന്നെ അവരുടെ വീട് കാര്യം ചൊല്ലിടുവിൻ ഈ കൂരാം ഉമർ ഖലീഫ തങ്ങളുടേതാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇതുപോലെ വേറൊരു കുടിലും നാട്ടിലുമില്ലല്ലാഹ് ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ അങ്ങാരെ എന്നറിയില്ലേ അങ്ങീ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങ് വെറും നാലണയില്ല യജകനായെന്നോ ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ കാഫ് മല കണ്ട പൂങ്കാറ്റേ കാരക്ക നീ കൊണ്ട് വന്നാട്ടെ കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാടിന്റെ മധുവൂറും കിസ്സ പറഞ്ഞാട്ടെ മകനായി ആരംഭ പൈതൽ പിറന്നിടുന്നേ ആരംഭ പൈതൽ പിറന്ന നേരം ആനന്ദ പൂർത്ത് വിടർത്തിടുന്നേ അനർഘ മുത്തുമല എടുത്തു കെട്ടി മാണിക്ക പതക്കങ്ങൾ അണിഞ്ഞ കുട്ടി വൈരക്കൽ മോതിരത്താൽ വിളകൾ മിന്നി തങ്കത്താൽ നടിച്ചിട്ട വളകിലുങ്ങി ഒട്ടകങ്ങൾ വരി വരി വരിയായി കരക്ക മരങ്ങൾ നിര നിര നിരയായി ഒട്ടിടവേ ഉയരത്തിൽ മലയുള്ള മരുഭൂമി വിലസിടുന്നേ ചന്ദകപ്പൂ തേനിതളതരം ചന്ദിര സുന്ദര പൂവുകൾ
സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ ആനേ മാതനപ്പൂ കനിതേനാളേ ആഴങ്ങൾ വാഴി വെക്ക ജമാലിന്നാളേ ജമാലോടി പോയി ഖദറുൽ മുനീറത്തെ പഴകമി പോയി ചലത്തൊളി പൊളി മണിമലയണിഞ്ഞിട്ട് നാണിച്ചിരിക്കുന്ന സുഹ്റാരി നീലമിഴികളിൽ പല പല കിനാവുകൾ നാണിച്ചെഴുതിയ പുതുനാരി ചലത്തൊളി പൊളി മണിമലയണിഞ്ഞിട്ട് നാണിച്ചിരിക്കുന്ന പുതുനാരി നീലമിഴികളിൽ പല പല കിനാവുകൾ നാളിച്ചെഴുതിയ പുതുനാരി രജബ് മാസ നിലാവ് പോലെ കവിളിൽ ഒളിവുള്ള ലോലെ കാത്തിരിക്കും മാരനെ നീ ഇന്ന് പെണ്ണാളെ ചുണ്ടിൽ മധുരമെല്ലാം മാരന് നീ നൽകു പൂമോളെ കഞ്ചകപ്പൂ മൊഞ്ചു കണ്ട് നെഞ്ചിലൊരു പിടിയാശ പൂണ്ട് മഞ്ചലേറി വന്നു നിന്റെ മുത്ത് പൂമാരൻ പാട്ടും കൂട്ടുമായി എത്തി നിന്റെ പൂമണിമാരൻ ലോക ജയമണി നബിയുള്ള ഇരുവും വന്നേ ഇരുദേശമെലിനൊരു കിടവരും സലാമായി ചൊന്നേ ലോക ജയമണി നബിയുള്ള ഇരുവും വന്നേ ഇരുദേശമെലിനൊരു കിഴവനും സലാമായി ചൊന്നേ കുടമുള്ള ചിരിയുള്ള കുയിലിന്റെ സ്വരമുള്ള പുതു പുതു മണവാട്ടി നിന്റെ അരിമുല്ല കീനാവിലെ അഴകേറും പുതുമാരും ഇത 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 വരുന്നേ പെണ്ണെ ഇത 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 വരുന്നേ പനിനീരിൻ മണമുള്ള 16 പരുവം പലോളി രാവിന്റെ പാലോറും പുളകം പൊന്മാരി പെയ്യുന്ന പൂമല പെയ്യ് പനിനീരിൻ മണമുള്ള 16 പരുവം പലോളി രാവിന്റെ പാലോറും പുളകം പൊന്മാരി പെയ്യുന്ന പൂമല പെയ്യ് പകർത്തുന്നേ പെണ്ണ് കുടമുള്ള ചിരിയുള്ള കുയിലിന്റെ സ്വരമുള്ള പുതു പുതു മണവാട്ടി നിന്റെ അരിമുല്ല കീനാവിലെ അഴകേറും പുതുമാര് ഇത 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 വരുന്നേ പെണ്ണെ ഇത ഇത വരുന്നേ നിലവിലെ തിളക്കമായി വിരിയുന്ന മലരെ കരളിലെ ഉണർത്തുന്ന കതിരെ മണിമുത്ത് വിതറുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന സരസേ പൂമാരൻ നിനക്കീരാ വരുന്നു മോളെ മുഹബത്തിൻ കുളിരുമായി മാറൻ വരുന്നേ മധുവർണ്ണ പൂവല്ലേ നറുനില പൂമോളല്ലേ മധുര പാതീനേണിൽ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ മുത്തേ സത്തേ എന്ന് വിളിക്കും കനുത്തിരാവ് ഇന്നാണ് മരന്റെ കരളിൽ കുളിര് പകരണ നിക്കാഹ് രാവ് ഇന്നാണ് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മണിയറയിൽ മാറി നിൽക്കണ നേരത്ത് ഉത്തം കവിളത്ത് വേണ്ടെന്ന് ചൊല്ലി നീ കണ്ണ് പൊത്തണാലാണ് കണ്ണ് പൊത്തണാലാണ് സീനത്ത് പെണ്ണിന്റെ മാറത്ത് മാണിക്ക താലിക്കരിക്കാത്ത ചിരിയാണ് മൊഞ്ചുള്ള മരനെ മംഗളം നേരുമ പുരുഷര കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടാണ് സീനത്ത് പെണ്ണിന്റെ മാറത്ത് മാണിക്ക താലിക്കരിക്കാത്ത ചിരിയാണ് മൊഞ്ചുള്ള മരനെ മംഗളം നേരുവാൻ പുരുഷര കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടാണ് കണ്ണഞ്ചു മലങ്കാര
മാനസങ്ങൾ മതുപോലെ തിളങ്ങിടും പൂമുഖങ്ങൾ തീയ സുലഭ സുരവിലെന്ന് വൃതിയിൽ മണവാട്ടി പെണ്ണിന് രോമാഞ്ചം എന്തൊരാവേശം എന്തൊരാനാദം പുതുനാരി പെണ്ണിന് രോമാഞ്ചം എന്തൊരാവേശം എന്തൊരാഹ്ലാദം പുതുനാരി പെണ്ണിന് രോമാഞ്ചം തളിർമുല്ല വിതാരിച്ച മണിയറയിൽ പുതുമാരനടന്നിടും സുദിനമിത് സുരവിലെന്ന് വൃതിയിൽ മണവാട്ടി പെണ്ണിന് രോമാഞ്ചം എന്തൊരാവേശം എന്തൊരാഹ്ലാദം പുതുനാരി പെണ്ണിന് രോമാഞ്ചം എന്തൊരാവേശം എന്തൊരാഹ്ലാദം പുതുനാരി പെണ്ണിന് രോമാഞ്ചം ഹേ മന്ദരാവിൽ നീലാവിലെന്നും മാണിക്യ കല്ലിനോടൊത്ത ബിബി ഹേ മന്ദരാവിൽ നീലാവിലെന്നും മാണിക്യ കല്ലിനോടൊത്ത ബിബി അങ്കല്ല പൂമുല്ല മാല ചാത്താൻ മുത്തായ മാരൻ വരുന്നു മോളെ അങ്കല്ല പൂമുല്ല മാല ചാത്താൻ മുത്തായ മാരൻ വരുന്നു മോളെ ഹേ മന്ദരാവിൽ നീലാവിലെന്നും മാണിക്യ കല്ലിനോടൊത്ത ബിബി അങ്കല്ല പൂമുല്ല മാല ചാത്താൻ മുത്തായ മാരൻ വരുന്നു മോളെ അരിവെല്ല പൂമുല്ല മാല ചാത്താൻ മുത്തായ മാരൻ വരുന്നു മോളെ അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി മറുപോലെ വീഴ്ത്തത് മറുപോനിക്കായി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മറുപോനിക്കായി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മറുപോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചവടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയേ അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മറുപോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചവടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയേ അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മറുപോനിക്കായി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മറുപോനിക്കായി മോളെ പൊന്നു മോളെ മരണയാറായി താലി മണിത്താലി മാറിലണയാറായി മോളെ പൊന്നു മോളെ മരണയാറായി താലി മണിത്താലി മാറിലണയാറായി കരിവളക്കിൽ കിളക്കി തലമുടി മുടിയിളക്കി അടിമുടി മുടിയിളക്കി താളം തുള്ളുന്ന കരിവളക്കിൽ കിളക്കി തലമുടി മുടിയിളക്കി അടിമുടി മുടിയിളക്കി താളം കൊള്ളുന്ന തങ്ക താമര പെണ്ണെ നിന്റെ പങ്കജ പുതുമാർ നിന്നെ തേടി വരുമല്ലോ മധുവിധു കൊണ്ടാടുവാൻ തങ്ക താമര പെണ്ണെ നിന്റെ പങ്കജ പുതുമാർ നിന്നെ തേടി വരുമല്ലോ മധുവിധു കൊണ്ടാടുവാൻ മോളെ പൊന്നെ മോളെ മാരനടയാറായി താലി മണിത്താലി മാറിലണയാറായി दिल की तमन्ना है प्यार का इरादा है और के वादा है जानम तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और के वादा है जानम तुम मिले खबर जमाना देखेगा अपना प्यार ओ मेरे यार ओ मेरे यार मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आए रुस मस्तानी कब आएगी तो आए जाए जिंदगानी कब आएगी तो चलिया तू चलिया चलिया आप चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आए रुस मस्तानी कब आएगी तो मेरे जाए जिंदगानी कब आएगी तो चलिया तू चलिया चलिया आप चलिया हाय रब्बा 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 नैनों में सपना सपना में सजना सजना में दिल लग गया सजना में दिल लग गया सजना में दिल लग गया हाय रब्बा 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 हाय
ഖദീസ ഫാത്തുമ്മ ഖദീസുമ്മ ഖദീസുമ്മ ഉന്തല്ലേ തള്ളല്ലേ പന്തൽ പൊളിഞ്ഞാടോ പന്തൽ പൊളിഞ്ഞാടോ കുത്തിരിക്കേ 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 റബ്ബർ കട്ടുമ്പേ റബ്ബർ കട്ടുമ്പേ ഞാൻ കൊടുക്കേ ഞാൻ കൊടുക്കേ ഞാൻ കൊടുക്കേ ഞാൻ കൊടുക്കേ ഞാൻ കൊടുക്കേ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കേ ഗ്ലൂക്കോസും വെള്ളോ ഗ്ലൂക്കോസും വെള്ളോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ആവി വന്നില്ല കുട്ടിന് ആവി വന്നില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ആവി വന്നില്ല കുട്ടിന് ആവി വന്നില്ല പാലിൽ വെള്ളം പോരാനിട്ടോ അടുപ്പിലെ തീയും പോരാനിട്ടോ പാലിൽ വെള്ളം പോരാനിട്ടോ അടുപ്പിലെ തീയും പോരാനി എന്നോട് കാണിക്കണ്ട ഓടക്കപ്പുട്ടേ മൈസൂര് പഴകുട്ടി അടിക്കുന്നില്ലേ എന്നോട് കാണിക്കണ്ട ഓടക്കപ്പുട്ടേ മൈസൂര് പഴംകുട്ടി അടിക്കുന്നില്ലേ അതിർപ്പത്തിന്റെ 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 അതിർപ്പോ അതിർപ്പത്തിന്റെ 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 അതിർപ്പോ അതിർപ്പത്തിന്റെ 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 അതിർപ്പോ അതിർപ്പത്തിന്റെ 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 അതിർപ്പോ മാണിക്യത്താലിയും മാലയണിന്നുള്ള മാണിക്യത്താലിയും മാലയണിന്നുള്ള മാണിക്യത്താലിയും മാലയണിന്നുള്ള മാണിക്യത്താലിയും മാലയണിന്നുള്ള ആരാണ് ആരാണ് വനാസ് പുതുനാരി ആരാണ് ആരാണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നേ ആരാണ് ആരാണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നേ ആരാണ് ആരാണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നേ ഞാനാണ് സുഹൃ പുതുനാരി ഞാനാണ് സുഹൃ പുതുനാരി എന്താ പുതുനാരി കുന്തം പോലെ നിൽക്കുന്നേ എന്താ പുതുനാരി കുന്തം പോലെ നിൽക്കുന്നേ ഇരിക്ക് പുതുനാരി വട്ടപ്പലകമേ ഇരിക്ക് പുതുനാരി വട്ടപ്പലകമേ ചവക്ക് പുതുനാരി മതിര ശിവത്തില ചവക്ക് പുതുനാരി അതിർപ്പത്തിന്റെ 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 അതിർപ്പോ അതിർപ്പത്തിന്റെ 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 അതിർപ്പോ